ఎవడైనా వేయాల్సిందే. ఎవడైనా వేయాల్సిందే. Good morning, guys. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. రోహిత్ నేను చెప్పాను రోహిత్ తనకి. ఓకే ఓకే సార్, నేను రేపు పొద్దున మెసేజ్ చేస్తాను ఆయనకి. సాయికి మాట్లాడినాను రాత్రి. ఓకే, మనోడే అని చెప్పిన. ఏమన్నా చెప్పారా? మనోడే అని చెప్పిన. ఓకే, చూడు అని చెప్పిన. ఓకే ఓకే సార్, నేను మెసేజ్ చేస్తాను. Unsupervised learning. Supervised learning is a process where we will get the labels. Avuna kada? Where we get the labels. Where we get the labels. Whereas in unsupervised learning is a process where we don't get. ఈ రోజుతో మిషన్ లెర్నింగ్ అయిపోద్ది. రేపు ఒక్కరోజు బ్రేక్ ఇద్దాం. ఎల్లుండి నుంచి ఫుల్ డే, సాటర్డే ఫుల్ డే, సండే ఫుల్ డే. ఎంత అవుతుందో అంత చూద్దాం, త్వరగా అయిపోకూడదు. We get the input data and it is non-parametric. ఏమవుతాయి ఇవన్నీ? Non-parametric models. So you have the input data, we pass it, then it should form the patterns. The major algorithms are clustering, PCA. PCA is already done. చేసాం కదా రోహిత్ మనం PCA. అయిపోయిందా లేదా? టైం ఎక్స్టర్నాలిటీ రిడక్షన్ కోసమే కదా సార్? అవును, PCA. ఓకే, దాంట్లో లేబుల్స్ ఉండవు కదా. అంటే అసలు అది డేటా అనేది ఇప్పుడు సూపర్వైజ్ లో ఉన్నట్టు కేటగిరికల్ గా లేకపోతే న్యూమరికల్ గా అలా ఏం ఉండదా? అలా ఏం ఉండదు. అంతా మిక్స్ మ్యాచ్ ఉంటుందా? మిక్స్ మ్యాచ్ ఉంటుంది, దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా న్యూమరికల్స్ లాగే కన్వర్ట్ చేయాలి కదా కేటగిరీలు ఉన్నా కానీ? అవును. ఓకే. The most is clustering. Clustering is for what? Unsupervised learning. Clustering is a method to group similar item into the bucket, similar item into one bucket. Example, apples into one bucket, banana into one group. Anagada. So these are our one clusters, these are our one clusters. And also example is, if you are trying to understand the people by salary wise,
We can group the low salary income, low salary into one group, middle salary into one group, and high salary into one group. Yes or no? So if you can able to cluster them into perfectly, so that we can target them and we can target it for the promotions, right? Yes or no? Agree or not agree? Yes. Yes or no? Yeah. Agree or not agree? Agreed, right? Yes. Naveen? Yes or no? Now we need to remember for regression, for classification, metrics, interview purpose. This is RMSC, MSC, R square, adjusted R square. Whereas in this, F1 score, precision, recall, accuracy, ROC, AUC curve. Right? Evolution metrics are very mandatory. Metrics are mandatory. For clustering also, there are metrics. Clustering also, we have the metrics. Naveen, చెప్పగలుగుతావా metrics ఏంటివో? So we can use sum of squared distance. We call it as inertia, right? And Huh? inertia. Inertia, okay. Inga, one Ranking is index, shill out score. Sill out coefficient. First is sill out coefficient. Okay. Sill out coefficient measures how similar a point is to its cluster compared to the other clusters. Other clusters. Write down this point actually. This is more important. These metrics are more important. Lots of people will tell that clustering అయిపోయింది అని చెప్తారు. కానీ metrics ఎవరు discuss చేయరు. Okay. The clustering values, the range is from -1 to 1. -1 is poor clustering. 1 is good clustering. Okay. This is one metric. ఇంకోటి వచ్చేసి 3 metrics ఉన్నాయి సార్. Dune index. What is this? Dune, DUNN index. The ratio minimum intercluster to the maximum intercluster. This is the Dune index. One more is very popular index is that Davis-Bouldin index. మీ రెజ్యూమ్ లో ఇవన్నీ ఉండాలి సార్, పదాలన్నీ. వాడికి అర్థమవుతుంది అనమాట. దే విల్ అండర్స్టాండ్, యు నో ఆల్ ద మెట్రిక్స్. Measures the average
similarity ratio to each cluster with its most similar cluster. It most similar cluster. Davis Bolden index should be low. Below కాదు, should be low. Should be low. Should be low. Then only we can say good clustering. What we can say? This is the good clustering. అర్థమవుతుందా? So under this clustering, first is what? K-means the K-means clustering is works on centroid. Works on a centroid. Okay, x1, x2, x3, y1, y2, y3. These are the 2 points. What is the centroid? Naveen, what is the centroid formula? What is the centroid formula? x1 plus x2 by sir distance sir root of x2 minus x1 y1 minus x1 whole square. That is distance. Here we are calculating centroid. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. y1 plus y2 plus y3 by 3. This is the centroid, right? Okay. Each portion of data set is divided into k clusters. How many clusters you choose? In order to choose k clusters, we have a Silhouette graph. Silhouette graph, elbow curve ఉంటుంది. Elbow curve is used to choose the optimal clusters. అంతేగా నవీన్? Yes, sir. Elbow curve. Okay. The algorithm. సార్ అది ఆ పాయింట్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఏది? పై ఎల్బో కర్వ్ అనే పాయింట్ ఉంది కదా సార్. అది ఇంకా మళ్ళీ మాట్లాడదాం. డోంట్ వరీ. ఓకే. Algorithm minimize the sum of square distances between the data points and their nearest cluster centroids. ఓకే, డిస్టెన్స్ కనుక్కొని ఏదైతే సెంట్రాయిడ్ దగ్గరగా ఉంటుందో ఆ పాయింట్స్ ఆ క్లస్టర్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే. నా
Now it will start this elbow curve. Elbow curve is used to find the K value. Okay, measure the distance, grouping the minimum distances and reposition the centroids. Then if clusters are unstable, then again it goes to the measure the distance till it get to the convergence. This is the clustering, K-means clustering technique, right? The flow of K-means clustering. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. నాకు ఈ బ్యాచ్ కి 10 మంది వస్తారు కదా, బాగుంటది, మజా వస్తుంది. Okay. పొద్దున్నే 10 మంది వస్తున్నప్పుడు Interesting. చెప్పాలని మూడు ఉత్సాహాన్ని వచ్చేది. Okay. ఓకే, స్టెప్ 1, ఇన్స్లైజ్ ద K centroid randomly. 2, assign each point to the nearest centroid. Update the centroid by calculating mean of assigned points. Repeat steps 2 and 3 until centroids converges or stopping the criterion is met. Okay, you will understand with example. Don't worry about that. Don't worry about the we will see that one example, right? Let us take the data set. Data set x equal to 1, 2, 1, 4, 1, 0, 10, 2, 10, 4 and 10, 0. రాసుకోండి అందరూ, రాసుకోండి. రాసుకున్నారా? In book and area. రాసుకున్నారా? Yes or no? Initialize K equal to 2 clusters. Initial గా cluster 1 ఏం తీసుకున్నాం, 1.2 తీసుకుందాం. U2 equal to 10, 4 cluster తీసుకుందాం. ఈ క్లస్టర్ తీసుకుందాం, ఈ క్లస్టర్ తీసుకుందాం. ఓకే, find the distance between each point to the cluster, with respect to this. We need to find the distance between all the points. అర్థమవుతుందా? అర్థం కావట్లేదా? Okay. Whichever is closest point, we will assign that to that cluster, right? Now, distance calculation. చేద్దాం. Distance of x, U1
equal to square root of x1 minus u square plus x2 minus u2 square. Okay. Till this point is with me, everyone? Rohit? Yes or no? Rohit? Or Rohito? Okay. Now, ఎస్ సార్ this ఎస్ సార్ x equal to 1 comma 2, right? Distance of 1 comma 2 and u. ఏమవుతుంది 1 comma 2 కి 1 comma 2 కి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది 0. Distance of 1 comma 2 u2 ఏముంది 10 comma 4 కదా 1 minus 9 whole square 81 plus 81 plus 4. ఏమైంది ఇది 85, 80, root of 85 వస్తుంది సార్. 85, it will become 9.22. So which one is closest value? 0. 0 is for what cluster it is come? Same value. U1, right? Yes. U1. So assign x equal to 1 comma 2 to C1 cluster, which is close to U1 cluster C1. Okay. Second point, x equal to 1 comma 4. ఏమవుతుంది 1 comma 4 comma 1 comma 2 డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి ఎంత వస్తుంది అట్లే 1 comma 4 comma u2 ఎంత ఉంది u2 ఎంత ఉంది 10 comma 4 Okay. డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి రెండిటికి 9 4 తీసుకోండి. 9. 9 సార్. 9. కిందది 1 comma 4, 10 comma 4 కి 9 ఆన్సర్. దీనికి 81 9 దీనికి 0 4 2 2 4 plus 0 2, which is closer, u1 is the closer. Yes, sir. So 1.4 also assigned to the C1. Okay, na 1.4 అయిపోయింది. Next value is how much? 1 comma 0. Find the distance from 1 comma 4 and 1 comma 2. ఏమవుతుంది దీని డిస్టెన్స్ 2 అవుతుంది సార్. 2 ఇది ఇది ఒకటే ఇంకా రాసింది. అదే 2 అవుతుంది ఆన్సర్. 1 comma 4 u1 ఎంత అవుతుంది U1. 1 comma 4 1 comma 2 కనుక్కోవాలి 1 comma 4 10 comma 4 ఈ రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి 5 2 అవుతుంది కింద 9 అనిపిస్తుంది. ఇది 2 ఇది 9 ఇది కూడా క్లోజ్ టు C1 క్లోజ్ టు C1 నౌ x ఈక్వల్ పైన ఆల్రెడీ సేమ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం కదన్నా ఎక్కడ తీసుకున్నాం పైన ఇది సేమ్ వాల్యూ ఎక్కడ తీసుకున్నాం 1 comma 4 1 comma 2 1 comma 4 10 comma 4 4 తీసుకోవాలి. 1 comma 0 తీసుకోవాల్సింది 1 comma 4 తీసుకోవాలి సార్. అవును అంతే ఇప్పుడు 1 comma 4 ఉంది కదా మన డేటా సెట్ లో ఓకే 0 తీసుకోవాల్సింది 1 comma 4 తీసుకున్నాం సార్. ఎక్కడ కింద థర్డ్ ది 1 comma 0 1 comma 1 comma 4 comma 1 comma 0 తీసుకోవాలి కిందది థర్డ్ ది థర్డ్ 1 comma 0 సారీ 1 comma 0 కరెక్ట్ ఇది. దాని కింద స్టెప్ లో 1 comma 0 రావాలి. ఇదే కదా 1 comma 0 నే కదా 1 comma 4 కింద ఇంకోటి 1 comma 0 ఉంది కదా. ఇక్కడ 1 comma 0 దాని కింద సార్ కిందకి రెండు ఇంకొక స్టెప్ కింద ఇక్కడ 1 comma 4 ఏంటి 1 comma 0 రావాలి. ఎందుకు 1 comma 0 కంపారిజన్ మనం పాయింట్ 1 comma 0 కదన్నా 1 comma 4 1 comma 0 రావాలి కదా 1 comma 0 ఇక్కడ కదా 1 comma 0 1 comma 2 1 comma 0 10 comma 4 ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది ఇది 1 comma 0 అన్న కాదనుకుంటా 1 comma 4 1 comma 0 అనుకుంటా కదా ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టేనా ఓకే
ఈ U1 ఏముంది 1,2 కదా, ఓకే ఓకే U1 ఓకే ఓకే U2 10,4 కదా. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ 10,2. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, 10,2కి 1,2కి కనుక్కోవాలి. 10,2 10,4 దీని డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది చూడండి. అది ఓకే 9.85 వస్తుంది. ఓకే తక్కువ ఉంది కాబట్టి C1 క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు చూడండి దీని డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది, 5 9 2 వస్తుంది. ఓకే ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంది, 2 చిన్నది కాబట్టి ఇది దేని నుంచి వచ్చింది, U2 నుంచి వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 10.2 ఈస్ గోయింగ్ టు బి వాట్ క్లస్టర్, C2 క్లస్టర్. అండ్ x ఈక్వల్ టు 10,4 చేయండి. 10,4 1,2 10,4 10,4 ఈ వాల్యూ వస్తుంది 0 వస్తుంది. ఇది 0 ఇది 9.22. సో ఇది కూడా ఏ క్లస్టర్, C2 క్లస్టర్. ఓకేనా. లాస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. అవును ఏది తక్కువ ఉంటుందో దానికి అసైన్ చేస్తాం మనం. ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముంది, 10,0 10,0 10,0 1,2 10,0 10,4 ఇది ఏం పాయింట్కి వచ్చింది, 9.22. Okay. Now we will take this value as a 4 square. 4 వచ్చింది. ఇదేం క్లస్టర్, C2 క్లస్టర్. ఇప్పుడు C1 కి ఏమన్నాయి, 1,2 1,4 1,0. C2 ఎంత వచ్చింది, 10,2 10,4 10,0. అవునా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ తీసుకున్న దానికి సెంట్రాయిడ్ ఎంత ఉంది, 10,2 అండ్ ఇక్కడ పెద్ద చేంజ్ ఏమన్నా వచ్చిందా, update the centroid, update the centroid. Centroid in new centroid ఏమవుతుంది, this one and this one, 1 plus 1/3 2 plus 4 plus 0/3 ఏమైంది సెంట్రాయిడ్ 1, C1 C2 ఏమవుతుంది, 10 plus 10/3 10,2 2 plus 0/3 ఏమైంది 10,2 10,2. The clusters are centroids are what is happening, ఇనిషియల్ గా మనం ఏం తీసుకున్నాం, 10,4 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది కంప్యూట్ చేసినప్పుడు since there is centroids did not change much కదా, did not change after first iteration u equal to 1,2 u2 equal to 10,2. okay na. So the final clusters are, what are the final clusters, like ఈ క్లస్టర్స్ కన్నా చేంజ్ అయినప్పుడు మళ్ళా మనం డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేయాలి. మళ్ళా డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేసి we need to assign the points close to the cluster. Finally, final clusters was
C1 equal to 1, 2, 1, 4, 1, 0. C2 equal to what? 10, 2, 10, 4, 10, 0. These are the final clusters. Naveen, clear or not clear? హలో సార్, Clear. చెప్పు. ఇదంతా ఓకే సార్. ఇది ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ ఏనా? Huh? ఇది ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ ఏనా? It's iterative process. ఓకే ఓకే. ఇటరేటివ్ కాకపోతే ఆప్టిమైజ్డ్ వాల్యూస్ రావు కదా. Iterative process, if centroid gets changes, we need to perform హోల్ ప్రాసెస్ వన్ మోర్ టైం again అగైన్. till centroid gets equal. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈ ఈ డేటా పాయింట్స్ కమింగ్ టు దిస్ క్లస్టర్ అని చెప్పి మనకు తెలిసింది కదా సార్. అవును. వాటిని మనం ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం? అంటే క్లాస్ 1 క్లాస్ -1 అని అలా. క్లాస్ 1 క్లాస్ -1 ఎక్కడ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నావు? ఇది క్లస్టర్ 1 కి వెళ్ళింది, క్లస్టర్ 2 కి వెళ్ళిపోయింది. అదే సార్, ఈ ప్రిడిక్షన్ తర్వాత మనం లైక్ అవుట్పుట్ ఎలా చెప్తాం సార్? ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఎస్ఆర్ నో అని చెప్తాం. రిగ్రెషన్ అవును. అయితే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు క్లస్టరింగ్ చేసినప్పుడు సిల్అవుట్ స్కోర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు -1 అని అనుకో, నాట్ గుడ్ క్లస్టరింగ్. ఓకే. +1 ఉన్నది అనుకో, గుడ్ క్లస్టర్. ఓకే ఓకే. అంతేగాని మనకి పర్టికులర్ సింగిల్ వాల్యూస్ అలా ఏం రావు. అలా ఏం రావు. ఓకే 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 సార్. ఓకేనా? ఎక్కడ ఆపాలి అంటే where do you get stopped? When in C1 cluster equal to C1 and C2 clusters we have taken. When do we stop these clusters? When do we stop this process అన్నప్పుడు ఏంటంటే, if C1 never changes, C2 never changes. If first we start with some clusters, then we assign the points, right? We compute again clustering, centroid. If centroid 1, initial centroid is not equal to new centroid, we repeat the process. We repeat the process, else we stop the process. Naveen, anything to add, Naveen? No, Suresh. You covered it. Clear, right? Yeah, yes. చెప్పు, ఏదన్నా మిస్ అయితే చెప్పు. లేదు, కవర్ చేశారన్ని. సార్, కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ ది సిలెక్ట్ స్కోర్? చేయొచ్చు. చేద్దామా అంటున్నాను సార్. అది ప్రోగ్రామ్ లో చేసేద్దాంలే కానీ. ఓకే ఓకే ఓకే. పాయింట్స్ ఉన్నాయి. పాయింట్స్ ని మనం క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తూ వస్తున్నాం. క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చేటప్పుడు అన్నిటికీ సెంట్రల్ పాయింట్స్ దాని దగ్గరలో ఉన్నాయి, మొత్తం కూడా క్రౌడ్ కింద వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి. అన్ని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్లస్టర్స్ అయిపోయినాయి అని మనం చెప్తామా, లేకపోతే మళ్ళీ సెంటర్ పాయింట్ మధ్య డిస్టెన్స్ చూసుకొని వాటి ప్రకారం మళ్ళీ తేడా అని చెప్పేసి ఆన్సర్ చేసి, ఇప్పుడు న్యూ సెంట్రాయిడ్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అసైన్ చేస్తాం, అప్పుడు దాని నుంచి సెంట్రాయిడ్ కనుక్కుంటాం. ఆ సెంట్రాయిడ్ గాన ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండింది అనుకో, మారిపోయింది అనుకో, అగైన్ వి నీడ్ టు ద రీప్రాసెసింగ్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ క్లస్టరింగ్ ఇస్ hierarchical clustering. నవీన్, కొంచెం ఇన్సైట్ తో స్టార్ట్ చేయి నువ్వే.
We have seen, right, like k-means, where we are trying to calculate a centroid between points and then trying to cluster data points which are similar. So in unlike like k-means clustering, we in hierarchical clustering we don't need k in advance. So it creates clusters in a tree structure, so called like dendrograms. So we generally create a tree kind of a structure. It is we call it as a dendrogram, which can be used to determine the optimal number of clusters in later point of time, like not required in the initial stage. So there are two things in hierarchical clustering. One is like bottom-up approach and top-down approach. So bottom-up we call as agglomerative clustering. Top-down we call as divisive clustering. So in bottom-up, so agglomerative clustering, what we are seeing in the picture currently. So it starts with each data point. It considers every point as its own cluster, and it starts with each data point and merges the closest cluster in iteratively until all points becomes to one cluster. So this is what the diagram is representing, right? That is agglomerative clustering. Similarly, we have divisive, where it starts with all data points in one cluster, and then it splits the data points iteratively into different clusters. So it is a divisive or top-down approach, which is like reverse of what is drawn on the screen. So that is called divisive or top-down clustering. So if you consider like generally the steps, like how we'll go with the first, we'll start with the agglomerative hierarchy clustering. So we'll calculate this distance metric. Distance. Yeah. So We we'll calculate the core idea behind clustering hierarchical is the distance. Here we won't compute the centroid. Here we just compute only the distance. Okay. సార్ ఈ హైరార్కల్ క్లస్టరింగ్ ఏంటి సార్? సిమిలర్ టు డెసిషన్ ట్రీ లాగే ఉంది. అంటే గ్రూపింగ్ చేయడం అన్నమాట. సార్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలన్నా సెంటర్ పాయింట్ ఉన్నది కదా. చెప్తా. We will take the points 1, 2, 1, 4, 1, 0, 10, 2, 10, 4, 10, 0. రైట్. ఇప్పుడు నేను డిస్టెన్స్ ఫర్ ఈచ్ పాయింట్ కనుక్కుంటా. 1.2, 1.4, 1.0, 10.2, 10.4, 10.0. ఇక్కడ 1.2, 1.4, 1.0, 10.4, 10.0, 0 ఇది. ఓకే. We compute the distance for each point. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 1.2, 1.2కి 0. ఇది 1.2, 1.4కి 2. దీనికి 2. దీనికి ఇది 9.22, 9.22. నేను రాస్తున్నాను ఈ వాల్యూస్. 2, 0, 4, 9.22, 9, 9.85. థర్డ్ దానికి 240, 9.22, 9.85, 9. 6 పాయింట్లు కదా రావాల్సింది. ఇక్కడ ఏదో పాయింట్ మిస్ అయిపోయింది. టెన్ కమా 2, 9, 9.22, 0, 2, 2, 2, 9.22, 9, 9.85,
9.22, 9.85, 9.240. We have computed the distance between all the points. Now story begins. Initially, we have how many clusters? Each point has a cluster. Each point has a cluster. C1, 1, 2. C2, ఏమవుతుంది 1, 4. C3, 1, 0. C4, ఎందుకు 10, 2. C5, 10, 4. C6, 10, 10, 0. These are the initial clusters. We merge the clusters which has closest values. Which are the closest values? Whichever it is having a smallest distance, we close it. In 1, 2, which are the closest distance? 1, 4, right? 1, 4 is the 2, right? The smallest distance. And also we can cluster it. Okay, small distance is how much? Distance of 1, 2 and 1, 4 is how much? 2. So merge the clusters of merge C1 and C2 and C2. We are merging these two clusters. Merging these two clusters. What will happen? C12, C3, C4, C5, C6. When clusters are ఇప్పుడు 5 and 6 has come to 5. Now, iteration 2. The distance between 1, 2 to 1, 0. ఎంత ఉంది? ఇది కూడా 2నే ఉందా? So we'll match this also. C1, 2, 3, C4, C5, C6. ఎన్ని క్లస్టర్స్ అయినాయి ఇక్కడ? 4 అయినాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ 1, 4 తీసుకుందాం మనం. ఇప్పుడు ఏది క్లస్టర్స్ క్లోజ్ ఉన్నాయి? 10, 4, 10, 2. 10, 2. ఎంత ఉంది డిస్టెన్స్? 2. ఎంత ఉంది? ఎంత ఉంది? 10, 4, 10, 2. డిస్టెన్స్ ఏది ఉంది? 2 ఉందా లేదా? 10, 2, 10, 4. These are the closest distance. అవునా కదా? ఈ రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఇప్పుడు ఏం కంబైన్ చేస్తున్నాం? క్లస్టర్స్ ఆర్ C1, 2, 3, C4, 5, C6. అవునా? నెక్స్ట్ క్లస్టర్, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. D10, 2 ఇంత మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పే వాళ్ళే లేరు. దిస్ ఈస్ 2 కదా? 10, 2 కి 10, 0 కి ఎంత ఉందో చూడండి సార్. 2 కదా? లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 2 కదా? సో వాట్ వి విల్ డూ హియర్? C1, 2, 3, C4, 5, 6. We made it the 2 clusters. అవునా? ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. ఈ డెండోగ్రామ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. సార్ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ లో మొత్తం అంతా ఒక క్లాస్ కిందకి వచ్చేసింది కదా?
ఒక క్లస్టర్ కింద ఎందుకు వచ్చింది? 2 వచ్చినాయిగా. ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు. From SciPy dot cluster x ఈక్వల్ టు పాయింట్లు చెప్పు రోహిత్. రాసుకున్నావా లేదా? రాశారా లేదా? రాయలేదు సార్ నేను. ఎవరు రాశారు? ఎవరు? చందు రాసావు లేదారా? ఎవరు చందు? అన్న రాశానన్నా. చెప్పరా. 10,2 తర్వాత ఫస్ట్ వే కదా. 10 1,2 1,4 1,0 10,2 ఒక్క నిమిషం 10,4 10,0. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? లింకేజ్ మ్యాట్రిక్స్. లింకేజ్ మ్యాట్రిక్స్ మీకు చెప్పలేదా? మీ సారు మీ ఆయన చెప్పలేదా? నో కోడింగ్. ఇంకెందుకు మరి అక్కడ పోవడం? ఆడి పొంద. సింగిల్ ప్రింట్ లింకేజ్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ లింకేజ్ లో మల్టిపుల్ కూడా ఉంటుందా అన్న? మల్టిపుల్ ఉంటది, సింగిల్ ఉంటది. మన దాంట్లో అందరికి జాబులు వచ్చినాయి అయ్యా, చాలా మందికి. ఈ రోజు కూడా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిందా మ్యాట్రిక్స్? లింకేజ్ మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ అయిపోయిందా? 1 2 3 ఈ మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనము? plt డాట్ ఫిగర్ డెండోగ్రామ్ లింకేజ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలా? లేబుల్స్ అన్ని పెడదాం వాళ్ళు. లేబుల్స్ ఈక్వల్ టు LABELS. లేబుల్స్ ఈక్వల్ టు లేబుల్ స్పెల్లింగ్ తప్ప. ఎస్ సార్, బిఈఎల్.
ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి రోహిత్? 2 క్లస్టర్స్ ఫామ్ అయినాయా? అవును సార్. ఓకేనా? ఓకే. క్లియర్? ఇప్పుడు కే మీన్స్ కూడా కావాలన్నా మనకి? ఇది హైరార్కికల్ క్లస్టర్. సార్ కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ లో కే అంటే మనం 2 ర్యాండమ్ సెంట్రైజ్ తీసుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్ లో డివైడ్ చేయడానికి, అవేనా? From sklearn, sklearn క్లస్టర్ ఇంపోర్ట్ ఏం కావాలి మనకి? కే మీన్స్ ఇంపోర్ట్ matplotlib pyplot as plt x equal to ఏం తీసుకుందాం మనం? పైన డేటా సెట్ తీసుకుందాం, అంతే కదా? దీన్నే మనం కంప్యూట్ చేసినప్పుడు దీన్నే తీసుకోవాలి కదా. ఓకే, కే మీన్స్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ టెన్ కమా 2 1,2 క్లస్టర్స్ అంతేనా? ఇనిషియల్ క్లస్టర్స్ అంతేనా మనం తీసుకున్నది? 10,2 తీసుకున్నాం, 1,2 తీసుకున్నాం కదా. 1,2 10,4 తీసుకున్నాను కదా. 10,4 తీసుకున్నాం, మన ఫైనల్ గా వచ్చింది ఇది. ఓకే, హలో హలో, క్లాస్ లో ఉన్నాను. నువ్వు నిద్రపోతా ఉన్నారు, అందుకని డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు లేనిపోయినా. సరేలే, బాయ్. plt dot scatter x స్మాల్ x కదా మనం తీసుకోవాల్సింది, 0 x,1 క్లస్టర్స్ సెంట్రాయిడ్స్
ఈ రెడ్వన్నీ ఒక క్లస్టర్, ఇవన్నీ కలిపి ఒక క్లస్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు లెటర్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్కువ శాంపిల్స్ తీసుకుందాం. ఎక్కువ శాంపిల్స్ తీసుకున్నా కానీ నీకు ప్రాపర్గా వస్తుంది. ఇది ఏంటిది? ఇది క్రాస్ మార్క్ ఏంది? సెంట్రాయిడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇస్ డిబి స్కాన్ క్లస్టరింగ్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఒకటి కాదు, ఇక్కడ కే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, కే ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు కే ఈక్వల్ టు 1 తీసుకో. ఇప్పుడు చూడు, ఒక క్లస్టర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది? ఏ పాయింట్లు కూడా క్లోజ్ గా లేవు దీనికి. అర్థమవుతుందా? 3 క్లస్టర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇంకో క్లస్టర్ కి పాయింట్ ఉండదు. అర్థమవుతుందా నేను నీకు? అదనమాట ఇక్కడ మనం క్లస్టర్స్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఎల్బో కర్వ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. నవీన్, అది ఎల్బో కర్వ్ ఎట్లా నవీన్? నవీన్ నవీన్ ఎల్బో కర్వ్ ఎక్కడ నీకు పర్ఫెక్ట్ ఉంది? ఎన్ని క్లస్టర్స్ ఉంది? మంచిగా ఉంది. ఓకేనా? దీన్ని బట్టి మనం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇంకోటి ఏదో కనుక్కున్నాం కదా, స్కోర్ ఉంది కదా. స్కోర్ ఏం స్కోరు? రెయిన్బో కర్వ్ అదే కరెక్ట్ గా ఉందని ఎట్లా చెప్తున్నామన్నా మనం? ఏ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాం? ఒక నిమిషం. ఏంటి రెయిన్బో కర్వ్ కరెక్ట్ గా ఉంది అది అని చెప్పి ఎట్లా చెప్తున్నాము? ఎల్బో కర్వ్ మన చెయ్యి ఎల్బో అనేది ఇక్కడ పెడితే ఎక్కడ ఫస్ట్ ఎక్కడ పాయింట్ ఉంది? ఓకే, ఎల్బో, మన ఎల్బో కర్వ్ మన చెయ్యి తీసుకో. ఓకే, ఓకే. మన చెయ్యి ఎల్బో అయింది ఇక్కడ 2 దగ్గర కదా మడత పడింది. అవును, దట్ ఈస్ ది ఎల్లే రావాలి. ఓకేనా? బెస్ట్ ఆప్టిమల్ క్లస్టర్స్, బెస్ట్ సిలోడ్ స్కోర్ ఇస్ 2 అయితే ఇది ప్రాపర్ గా క్లస్టరింగ్ అయినట్లు లెక్క. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇంకోటి ఏంది నవీన్? డిబి స్కాన్. డిబి స్కాన్ అంటే ఏంది? డిబి స్కాన్ అంటే అసలు సంబంధం లేకుండా
Okay. DB scan. DB scan is density based spatial clustering of application with noise. Application with Naveen, ఏమైనా చెప్పగలుగుతావా నువ్వు? Give me some points. సార్ నవీన్ అన్న వెళ్ళిపోయాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు? క్లాస్ లెఫ్ట్ అయ్యాడు. క్లాస్ ఎందుకు లెఫ్ట్ అయ్యాడు నవీన్ అన్న? వస్తాడు నవీన్ అన్న, ఫోన్ చేస్తా. ఆడిపోతాడు నవీన్ అన్న. స్విచ్ ఆఫ్ అంటే అయింది. ఓకే సరే వదిలే. డిబి స్కాన్ అనేది కొంచెం టిపికల్ క్లస్టర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటాయంటే చెప్పుకున్నా సార్, ఇది పోనీ అవసరం లే, టిపికల్ అన్నారుగా. అవసరం లే, నేను చెప్తాగా. డిబి స్కాన్ క్లస్టర్స్ డేటా పాయింట్స్ ఆర్ based on density, identifying the core points, border points, and noise points. Noise, border and noise points. For density clustering, we choose two parameters. This is epsilon equal to 3. It is that maximum distance between neighbors. Maximum distance between neighbors and minimum points equal to 2. The minimum points to form a cluster. Minimum points to form a cluster. Right. Now, same metric we compute. Same distance we compute. Same distance. The above we computed, right? Distance between 2 points we compute. First step is identify the core point. If minimum points equal to 2 and distance ఎంత ఉండాలా? ఈక్వల్ టు 3 ఉండాలా లేదా? అవునా కదా? Yes or no? Within the distance and within the distance. Rohit, within the distance. మనం 1,2 కి నైబర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 1,4, 1,0. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది, which is less than the 3. So number of neighbors is 2. These are the 2 ఏమవుతాయి ఇవన్నీ కోర్ పాయింట్స్. 1,4 కి 1,4 neighbors are 1,2. Distance is less than 3. Number of neighbors. These are also core points. 1,0
we have 10,4 and 10,0. దీని యొక్క డిస్టెన్స్ కూడా 3 ఉంది. నౌ 10,2 దీనికి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 10,4 10,0. డిస్టెన్స్ is equal to less than or equal to 3. నెంబర్ ఆఫ్ నైబర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 2 నైబర్స్ ఉన్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ నైబర్స్ ఇక్కడ ఒకటే ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటే ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ మిగిలిన అన్ని చోట్ల 2 నైబర్స్ ఉన్నాయి. 10,4 కి we have 10,2 no other neighbor, no other, distance equal to 3. ఇప్పుడు 10,0 కి 10,2 no other neighbor, ఒకటే ఉంది కదా ఇక్కడ, అదర్ నైబర్స్. ఫార్మ్ ఏ క్లస్టర్స్. ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే 2 2 ఉన్నాయో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి. ఏమి 2 2 లేనాటివి, 2 2 లేనాటివి ఏమవుతాయి? ఇప్పుడు స్టార్ట్ విత్ 1.2, స్టార్ట్ విత్ 1,2. 1,2 కి ఏం పాయింట్స్? నేబర్ పాయింట్స్ 1,4 1,0 నేనా? 1,2 కి 1,4 అండ్ 1,0 ఇదేనా నైబర్స్? మళ్ళా 10,2 కి ఏం నైబర్స్ ఉన్నాయి? 10,4 ఉంది, 10,0 ఉన్నాయి. ఇవి రెండు ఏమవుతాయి? 2 క్లస్టర్స్ ఫామ్ అయినాయా? ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి నాయిస్ పాయింట్స్ ఏం లేవు. దెర్ ఇస్ నో అవుట్లేయర్ పాయింట్స్. ఐడెంటిఫై ద నాయిస్ పాయింట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ క్లస్టర్. ఇఫ్ ఏదైనా పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నాట్ ఏ point, not a part of any cluster. A point, noise is a point, is not part of any cluster. A point ఏమంటాను దాన్ని? నాయిస్ పాయింట్. ఓకే, I will show you that example. Okay, I will show you that example. మనకేముంది, మనం చెప్పేస్తే అక్కడికి అయిపోతుంది. అక్కడికి నోటు వాళ్ళకి దోలైతే మనమేం చేయలేం కదా. From matplotlib, SPLT, cluster labels. Labels 0 or 1. మనం డిబి స్కాన్ ఎక్కడ వాడాము? ఇక్కడ ఒకవేళ శ్రీనామ్ అంటే రైన్బో అనేది డేవిడ్ అని చెప్తున్నా. అది రెయిన్బో కలర్ అంతేగాని
ఎందుకంటే సార్ డీబీ స్కాన్ చేసినట్టు లేదు. లేదు, మనం అసైన్ చెయ్యం. DB scan. అంతే కదా? Then what we need to find first, we need to choose the epsilon is the distance and minimum points. Minimum samples equal to 2. We need to create the DB scan. Y predict equal to predict that fit, right? Yes or no? Print cluster labels equal to Y predict, or else okay, unique labels colors equal to PLT dot figure for K, comma, column and zip. Y predict estimated clusters are how many? 2 clusters. అంతేనా? Density based cluster. ఓకేనా? ఇదే అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు డీబీ స్కాన్ అన్న కాంప్లిమెంటరీ క్లస్టర్ అన్న ఒకటే. ఇది కాంప్లిమెంటరీ క్లస్టర్, అగ్లోమరేటివ్ క్లస్టరింగ్ హైరార్కికల్ క్లస్టర్. ఇక్కడ మనకి హైరార్కికల్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నార్మల్ గా వచ్చింది. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. ఎవరు చనిపోయారు? అయ్యో, ఫెస్టివల్ తర్వాత రాలేమ్మా. ఓకే, ఏ ఊరు? ఓకే. ఓకేనా చందు? సతీష్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా? ఓకే అన్న, see you tomorrow. ఓకే, సాటర్డే అన్న నెక్స్ట్. ఓకే, టైమింగ్స్ సాటర్డే
10 to 5. Oh, 10 to 5. Okay.